السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق توجہ سے سنا ہوگا۔ ہم الحوار مکالمہ عربی میں مکالمہ بات چیت کے متعلق یہ سبق تھا۔ الاسرۃ خاندان، یہ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ صفحہ جو ہم نے نصف اول پڑھا تھا اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم اسی کا جو نصف ثانی ہے انشاءاللہ اس کو بھی اور اس سے تھوڑا آگے ہم پڑھیں گے۔ تو اس کو یاد کرنے کی بجائے، رٹا لگانے کی بجائے، آپ اگر تو ان رشتوں کو انہی عربی ہی کے ناموں سے پکاریں گے یا گھر میں بات چیت کریں گے تو یہ آپ کو جلد یاد ہو جائیں گے اور بھولیں گے بھی نہیں۔ کہ جائے کہ آپ ان کو رٹا لگائیں، تو اس لیے اگر آپ ان کو رشتوں کو عربی ہی میں بات چیت کریں، یعنی ان کو عربی میں ان کو رشتوں کو بلائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا آپ کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا، یہ ہم نے سبق شروع کیا تھا۔ الدرس الرابع اسرۃ، خاندان، فیملی، اس کے متعلق یہ پڑھا تھا۔ اور جن رشتوں کو ہم نے پڑھا تھا، والد، والدہ، بیٹا اور بیٹی، بھائی، بہن، ان کو ہم نے عربی میں کیا کہتے ہیں یہ پڑھا تھا۔ تو مثلا اگر والد صاحب کو، والدہ کو بلانا ہے تو والدتن، تو یہ عربی میں ہے۔ ابن، بیٹا، بنتن، بیٹی، تو یہ آپ کو کہا گیا تھا کہ اس کو آپ توجہ سے سنیں اور اس کے مطابق ہی انشاءاللہ اپنے رشتہ دار کو بلائیں گے، آپ کو جلدی یاد ہو جائیں گے اور ان کو یاد کر لیں۔ اور یہ الفاظ قرآن مجید میں بھی آتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیے تھے حفیدتن، پوتی یا نواسی تک یہ ہم نے الفاظ پڑھ لیے تھے۔ آج ہم اس کو پڑھ کر آگے ہم الحوار کا مکالمہ بھی تھوڑا سا شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے، جہاں سے آج سبق شروع کرنا ہے، اس میں سب سے پہلا لفظ ہے عم، چچا۔ ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ دو طرف سے رشتہ دار بنتے ہیں۔ کچھ رشتہ دار والد صاحب کی طرف سے بنتے ہیں اور کچھ رشتہ دار والدہ صاحبہ کی طرف سے بنتے ہیں۔ تو یہ جو چچا کا رشتہ بنتا ہے وہ بتائیے کس طرف سے بنتا ہے؟ والد صاحب کی طرف سے بنتا ہے یا والدہ کی طرف سے بنتا ہے؟ جی بالکل درست، والد صاحب کی طرف سے بنتا ہے۔ یہ چچا والد کے بھائی، چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح بڑے بھائی کو جیسے ہم تایا ابو کہتے ہیں، تو اس کو عربی میں عم کہتے ہیں، اور انگلش میں آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں پیٹرنل انکل، والد صاحب کی طرف سے جو یہ رشتہ بنتا ہے انکل۔ اسی طرح عمتن، پھوپھی، پھوپھی بھی والد صاحب کی طرف سے ہی بنتا ہے۔ جی بتائیے پھوپھی کس رشتے کو کہتے ہیں؟ جی والد صاحب کی بہن کو پھوپھی کہتے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ پیٹرنل انٹی۔ والد صاحب کی طرف سے یہ آپ کی انٹی بنتی ہیں، پھوپھی بنتی ہیں، اور یہ چچا بنتے ہیں والد صاحب کے بھائی، جس کو ہم اردو میں تایا، بڑے ہوں تو تایا کہتے ہیں، چھوٹے ہوں تو چچا کہتے ہیں۔ تو عربی میں عم اور عمتن کہتے ہیں۔ آگے خال، اور اردو میں اس کو ماموں کہتے ہیں۔ ماموں والدہ کی طرف سے رشتہ بنتا ہے، اور یہ میرا خیال ہے آپ کو معلوم ہوگا۔ تو کیا رشتہ بنتا ہے آپ بتا دیں؟ جی بالکل درست، والدہ کے بھائی کو کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ والدہ کا بھائی والدہ کی طرف سے رشتہ بنا تو کیا بنا؟ میٹرنل انکل، والدہ کی طرف سے جو رشتہ بن رہا ہے۔ اسی طرح خالتن، خالتن اس کو اردو میں بھی خالہ کہتے ہیں، خالہ کہتے ہیں، تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میٹرنل آنٹی۔ تو ابن الاخ یا ابن الاخت، بھتیجا یا بھانجا، جی بتائیے کسے کہتے ہیں؟ بھتیجا کسے کہتے ہیں؟ جی بالکل درست، بھائی کے بیٹے کو، یہ بھائی کے بیٹے کو بھتیجا کہتے ہیں۔ ابن الاخ، ابھی آپ غور کریں تو اوپر آپ نے یہ لفظ، دونوں لفظ پڑھ لیے، اخن، اخن کیا پڑھا تھا؟ بھائی، اور ابن کا لفظ بھی پڑھ لیا تھا، بیٹا یا لڑکا۔ اب ابن الاخ، بھائی کا بیٹا، ابن الاخت، بہن کا بیٹا، اخت کا لفظ بھی آپ نے اوپر پڑھ لیا، بہن، اخت۔ تو جب ان دونوں کو ملا دیا، ابن الاخ بھائی کا بیٹا،
इब्नुल उख्त तो बहन का बेटा, तो इसको उर्दू में क्या कहते हैं? तीजा, भाई के बेटे को तीजा और बहन के बेटे को बांजा कहते हैं। और इंग्लिश में आप इसको जानते हैं, नेफू कहते हैं, ये आप पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं बिनतुल अख का लफ्ज़ आप पढ़ चुके हैं। तो जब आपको ये लफ्ज़ याद हो गया कि इब्नुल अख, जब ये दो लफ्ज़ मिले थे तो इसका हमने तर्जुमा क्या किया था? भाई का बेटा। अब बिन्त का लफ्ज़ आप पहले से पढ़ चुके हैं, बिनतुन बेटी, और अख का लफ्ज़ वही है जो ऊपर पढ़ा आपने। तो बिनतुल अख भाई की बेटी, बिनतुल उख्ती बहन की बेटी, भतीजी और भांजी, इंग्लिश में कहते हैं नाइस। तो अब ये देखिए, ये जो रिश्ते अब आज हमने पढ़े हैं, ये तकरीबन आप इससे पहले उर्दू में भी जानते हैं, इंग्लिश में भी जानते हैं। तो आज अब आपने इसको अरबी में याद करना है, और याद करने का मैंने तरीका बता दिया। बाकायदा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ेंगे, अपने रिश्तेदारों के मुतालिक ये बात करेंगे कि फ़लाँ मेरा इब्नुल अख है, फ़लाँ बिनतुल अख है, हमारे अम्मुन का नाम ये है। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएंगे। तो आज हम थोड़ा अल-हिवार भी शुरू कर लेते हैं, इसके 1-2 जुमले पढ़ लेते हैं। तो हम मिलते हैं, जब भी किसी से मिलते हैं तो हम क्या जुमला क्या बात करते हैं? सबसे पहले क्या बात करते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त, सबसे पहले हम करते हैं सलाम करते हैं और वो जवाब देते हैं। तो हमने ये 2 नाम मुतय्यन कर लिए हैं। तो आपने इन 2 नामों की जगह पर, जैसा यहाँ पर अहमद और मोहम्मद है, तो अगर आप 2 भाई हैं तो आप में से एक भाई अहमद बन जाए, एक मोहम्मद बन जाए। यानी वो जुमले जो अहमद बोल रहा है वो एक आप में से एक भाई बोले, और आपका दूसरा भाई या दूसरी बहना वो जुमले जो मोहम्मद बोल रहा है वो बोले। मसलन आपकी बहना का नाम आयशा है, तो अहमद और आयशा के दरमियान भी यही मुकालमा हो सकता है, यही बातचीत हो सकती है। तो अब ये बाकायदा आपने मश्क आप 2 भाई या बहन के साथ ये मुकालमा करना है। तो सबसे पहले अहमद यानी आप अपने भाई से पूछेंगे, पहले उनको करेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पहले सलाम करेंगे। तो आपका भाई आपको जवाब देगा व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जब सलाम हो जाता है तो उसके बाद सबसे पहली बात क्या की जाती है? अहमद क्या पूछेगा? हम उर्दू में क्या पूछते हैं? क्या हाल है? कैफ़ा हालुका, कैफ़ा और क्या। अब उर्दू में हमने क्या किया था? क्या। तो ये वो भी काफ से शुरू हो रहा है, ये भी काफ से शुरू हो रहा है, उसमें भी या है, इसमें भी या है, आगे फ़ा आगे कैफ़। ये उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कैफियत, कैफियत का लफ्ज़ इसी से है। कैफ़ सेहत, ये सेहत का लफ्ज़ भी उर्दू में ही है, और काफ इसके साथ लग गया आप। तो आपकी सेहत कैसी है? कैफ़ सेहतुका, और सेहत को उर्दू में भी सेहत कहते हैं। तो काफ आता है जो सामने खड़ा हो आदमी, उसके लिए काफ आता है, और या आता है अपने लिए, मुतकल्लिम के लिए। तो वहाँ सेहतुका आपकी सेहत, और यहाँ पर सेहती मेरी सेहत। अगर मैं यहाँ कहूँ आपकी किताब तो क्या अरबी बनेगी? जी बिल्कुल दुरुस्त, किताबों का। मैं अगर कहूँ जी आपका घर, बैतुका। अच्छा, आपने ये पिछले जो सफ़र पर जो रिश्तेदार पड़े हैं उनको, मसलन मैं कहूँ कि जी आपका भाई, मैं अगर आपको कहूँ अखू का, मैं ये कहूँ कि जी आपकी वालदा उम्मू का, आपकी वालदा। तो इस तरह ये काफ जिसके साथ भी लगेगा उसका माना होगा आप, और जो इसके साथ पीछे लफ्ज़ लगेगा वो उसका तर्जुमा होगा सेहतु का, आपकी सेहत। मोहम्मद जवाब देते सेहती मेरी सेहत, जय्यिदतुन बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, बेहतरीन है। तो अब देखिए यहाँ पर या लग गया तो मेरी सेहत, किताबी मेरी किताब, उम्मी मेरी वालदा। तो ये जिसके साथ भी लगेगा या उसका माना होगा मेरी। तो अज़ीज़ तलबा आज यहाँ तक ये 2 जुमले रखते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैफ़ सेहतुका, सेहती जय्यिदतुन, ये आपने मुकम्मल करना है। और इसके साथ साथ आप ये जो कुछ जुमले आपको दिए गए हैं यहाँ पर अरबी और उर्दू में जो तदरीब अव्वल आप जो आसान लगे अभी फ़िलहाल जो इतने आपने पढ़ लिए हैं उनको मुकम्मल कर लीजिएगा। भाई पढ़ लिया है,
ماں بہن، یہ جو پڑھ لی ہیں آپ نے ان کو مکمل کر لیجیے گا، باقی انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں مکمل کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔